Ajma'al uqala deydi. Akıllı adamların bardығы bir pikirge kelişken deydi. Bir pikirden kabul alışkan adam üçün en bul rak orusundan da juguçlu orudan en jaman oru bul adamdın kimdeki mırıskısının keneң bolusunu jana ömürünün uzun bolusunu kalasa anda elhamdülillahi rabbil alamin sallallahu aleyhi ve sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnşallah tevhid kitabına sağlık kullantabız. Bugünkü bölüm avtor aytıp jatar. Babun mineşşirki iradetul insani bi amelihi ad-dunya. Şirktin türlerinden deydi. Şirktin türlerinden adam balası kılgan amalının артынан ne dünyаны maksat kılsa deydi. Бұл дағы şirktin türlerinden dedi. Murunqu bölümde riya jönünde bolçu. Riya degende ayttık, kandaydır bir жақшы amaldı, ibadat amaldı adamdardın körүүsü üçün, közü üçün, mактоосу üçün kılıusu. Бұл болсо dünya üçün. Ekön ayırması alınlar aytışat. Riya bolsa al dünyölük maksatты kalabайт. Bir акчага, bir dünyoga жетишти kalabайт да riya kılgan adam. Ал эми элдерден мактоо каалайт, элдердин көрүүсүн каалайт. Атактан каалаган ошол кылган амалдын артынан. Ошол себептен амал кылат. Ал эми бул эмеде болсо жок, атактан мактоо каалабайт. Бул эмне? Ибадат амалдарды ошол dünyölük kandaydır bir kızıkçılığa jetiş üçün, bir mansapka jetiş üçün, bir baylıkka jetiş üçün, bir bekege jetiş üçün ibadat жақшы amallardı jasayt deydi da. Bul dagı şirktin türlerinden deydi. Hem alımlar aytışat, şarkında aytışat, bul jerde iradetud dunya bi amelihi iradetud dunya bi amelihi oşol iradetul insan bi amelihi ad-dunya. Adam balası amalından dünyаны kaloo dedi de amalından. Amaldan maksat dünyölük emes, dindik amallar, ibadat bolgan amallar. Dünyölük amallardı dünyаны maksat kılıp kılsan bol öğret al, bunu bolboyt. Bирок ne? Soğup bol oturgan ibadat amaldardın ardından dünyаны maksat kılsan degen. Ekincisi bul jerde şirktin türlerinden de ayt da. Şirkten maksat bul kiçinekey şirk. Çoğun şirk emes, kiçinekey şirk. Eğer de sebebi biz riya bölümünde aytkanbız, riya hiç kaçan çoğun şirk bolboyt dep. Antkeni riya kılgan adam ibadatta Allah Taalaga sыйынат. Бирок ne түрткү болгон нерсеси мактоо каалоо ушундай. Ошо сыяктуу эле бул дагы не Allah Taalадан башкага ибадат кылуу деген нерсе жок бул жерде. Болгону ошо ибадатка түрткү болгон нерсеси ибадат Allah Taalaga сыйынууга түрткү болгон нерсеси дүнүйөлүк максат болуп атат. Demek bul iki bölüm teң, murunqu bölümdagı, bul bölümdagı ibadatka türtkü bolgon sebeplerden. Ihlasdуулuk emes, başka maksatlar bolup atat. Oşonday эле üçüncü nerse aytып өткөнбүz ujub деп, адам баласы өзүнүн нафсысынын мукумун кандырыш үчүн ибадат кылуусу. Өзүнө тан берип, өзүнүн кылган иштери менен сыймыктанып, кыйын сезүү менен. Demek adamga ibadatka түрткү болгон нерселер, ibadатты бузуучу ыхластуулуктан башка нерселер ушул үч нерсе. Рия, ujub жана ошондой эле дүнүйөлүк максаттар. Кайсы бир ibadаттан дүнүйөлүк максаттарды кылуу. Бул бөлүмдө келген далилдерди окуй турган болсок, биринчиден Алла айтып жатат: "Ва каулиллахи таала". Аллах Таала айтты: "Мен кана юридул хаятад дуnya ва зинатаха нуwaffi илейхим а'малахum fiha ва hum fiha la yubkhasun". Kimde бул жашоосун, бул дүнүйөнүн жашоосун каалай турган болсо, бул жашоонун кооздуктарын каалай турган болсо, ошол амалдарын үчүн биз эч кандай кемчилдиксиз кылып беребиз дейт. Бирок эмне? Улаикаллазина лайса лахум фил ахирати илля-нар. Алар үчүн эмне? Акыретте тозоктон башка эчтеке жок деди. Алар эмне? Ошол ибадат алымдар айтат. Ибадаттары менен, жакшы амалдары менен бир гана дүнүйөлүк максатты гана көздөгөн адамдар. Эгер де дүнүйөлүк максатты гана көздөгөн болсо, аларга биз эмне? Аны эч кемчилдиксиз кылып беребиз, бирок акыретте алардын жазасы бир гана тозокто атат. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kan ya'malun. Алардын кылган амалдары жараксыз болуп кетти. Баардык амалдар эмне? Жараксыз деп Аллах Таала айтты. Демек, бул жерде, бул аятта ошол Аллах Таала үчүн ыхластуу кылына турган амалдарды дүнүйөлүк максатта кыла турган болсо, андай амалдар жараксыз деп баяндалат. Биз көптөгөн сабактарда өткөнбүз.
амалдын кабыл болуунун эң негизги шарты ыхластуулук деп айтабыз, а. Ошон үчүн бул жерде ыхластуулук жок болгон үчүн алардын амалдары жараксыз болуп атат. Алымдар айтат, бул аят негизи капырлар жөнүндө түшкөн, чоң ширк, чоң капырлык жөнүндө. Бирок Ахлүсүннә ва жамаат ушундай чоң ширкке келген, чоң капырлыкка келген аяттарды кичинекей ширкке, кичинекей капырлыкка дагы далил кылып келишет. Түшүнүктүбү? Ошол чоң ширктин, чоң капырлыктын, чоң ширктин бутактарынан. Ошон үчүн ушундай капырларга түшкөн аяттарды мусулмандарга дагы ошондой сыпаттар бар болгон болсо колдонушат далил катары. Андан кийинки далилде айтып жатат: "Ва фис сахих ан Аби Хурайра радиллаху анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Sahih hadiste келет, Абу Хурайра радиллаху анху риваят кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат: "Таис абдуд динар, таис абдуд дирхам." Алтындын кулу болгон жана күмүштүн кулу болгон адамдар куураттыр, жок болуптур дейт. Жана ошондой эле таис абдул хамиса, таис абдул хамила. Кийим кеченин, чүпүрөктүн, кийим кеченин жана ошондой эле үйдүн кооздуктары жагындай төшөк, килем ушундай кооздуктар да чүпүрөктөрдүн. Ошолорго кул болгон адамдар дагы не куураттыр дейт. Ин у'тия радия ва ин лам ю'та сахата. Алардын сыпаттары кандай дейт? Эгерде аларга Аллах Таала берген болсо, же болбосо, алымдар айтат, шариаттык укуктарынан, мисалы үчүн мамлекет тарабынан, эл башчы тарабынан, валий амыр тарабынан аларга байлыктан кичине бөлүнүп берилген болсо, разы болушат. Мындайча айтканда ошондой болсо моюн сунушат, баш ийишет. Ва иллам ю'та сахата. Эгерде берилбесе наразы болот. Бул эки тарапка алымдар эки түрдүү тафсирлешет. Эгерде Аллах Таала ырыскысын кенен кылып койгон болсо, разы болот. Довольно мындай мукум кандып жашайт. Эгерде Аллах Таала бир аз ырыскысын кысып койгон болсо, анда тагдырга наразы болуп, Аллах Таалага наразылыгын билдирип, сахаттап коет, ушундай ичинен өзүн өзү жемелеп, наразылыгын билдирип, ушундай кылып жашап өтөт дейт да. Жана ошондой эле экинчиси мындай мамлекет тарабынан укугун албай калган болсо, өз акыларын албай калган болсо, алса моюн сунат, разы болот. Албай калган болсо, андан не наразы болуп, каршы чыгып ушундай. Бул аз көпчүлүк адамдарда мындай бар. Мисалы үчүн мансап берип койгон болсо, жакшы отуруп калат, унчукпай. Мансап бийликтен алып койгон болсо, мансабын алып койгон болсо, дароо оппозиция болуп калат да, каршы чыгып, наразы болуп ошондой. Демек алар айтып атат, ошолор не дүйнөнүн кулдары деп айтат. Таиса абдуд динар, ошолор куурап жок болуптур деп. Андан кийин айтат: "Таиса ва антакаса ва иза шейка фалантакаш." Ошондой адамдардын кандай болот? Ал не куурады, жок болду жана вантакаса деген эч качан бир ийгиликке жетпейт. Иштери жүрүшпөйт андай адамдардын. Жана ошондой эле эмне? Аларга бир бале келсе, эч качан көтөрүлбөйт дейт. Ошо баленин үстүндө жүрүп өтөт деген мааниде. Мисал катары айтты, эгерде аларга бир тикенек кирген болсо, алда чыкпайт дейт да. Бул мисал катары. Мындайча айтканда бир бале түшүп келген болсо, кыйынчылык келген болсо, алар ушу бактысыздыктын үстүндө, кыйынчылыктын үстүндө ар дайым өзүнү жемелеген ушундай абалда өтөт деп атат. Куураган абалда дейт. Андан кийин бул биринчи бөлүктөгү сыпаттаган адамдар. Биринчи бөлүгүнө дүйнөнүн кулдары болгон, алтын күмүштүн, чүпүрөктүн, кийим кеченин кулдары болгон адамдардын сыпаттары ошондой, алар эмне ушундай бактысыздык, куураган абалда жашап өтөт деди. Экинчи бөлүктө экинчи сыпаттагы адамдарды айтып атат. Туба ли абдин ахизин би'инани фарасихи фи сабилилlah. Бул кандай адам? Бейиш болсун, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып айтып атат, ушу бейиште бир дарак болсун, же болбосо эмне? Бактылуу болсун, ийгилик келсин кандай пендеге? Өзүнүн атынын тезгенине кармап, Аллах жолунда ар дайым даяр болуп турган дейт. Анын сыпаттары кандай дегенде, аш'аса рa'саху мугбаррatan qadamahu. Ал дейт, чачтары топурак болуп, кир болуп жүдөгөн. Жана ошондой эле буттарына чейин топурак кир болуп жүдөгөн абалда дейт да. Ин кана фил хираза кана фил хираса. Эми ошол Аллах жолунда согуш жөнүндө. Бул дагы мисал катары. Аллах жолунда аскер ал согушта ушундай абалда, жүдөгөн абалда, чачтары чаң болгон абалда, атыны кармап, тизгенин кармап, ар дайым даяр турат. Аскерди айтып атат, аскер бөлүгүндө аны аскерге кароолчу кылып коюп койсо, кароолчу болуп тура берет дейт ал. Ва ин кана фиссака кана фиссака. Аны не аскерди суу карыш үчүн койгон болсо, аскерге суу ташуучу кылып, кызматкер кылып койгон болсо, ошо жерде тура берет дейт да.
Эгерде ал бир жерге кирүүгө, башчынын алдыга, бир кадыр бактуу адамдын алдына кирүүгө уруксат сурай турган болсо, ага уруксат берилбейт. Мындайча айтканда эч кандай кадыр баркы жок. Аны эч ким көңүл бурбаган адам дейт да. Айтат: "Ва ин шафа'a лам юшфа." Эгерде адамдардын алдында шафаат кылайын десе, мисалы үчүн кадыр баркы бар бир адамдын алдыга бир досуну, бир тууганына, бирөөсүнү, таанышыны ушуну киргизип кой, мындай кылып кой деп айтса, сөзү өтпөйт, ортомчулук кыла албайт эч кимге. Ушунчалык кадыр баркы төмөн дейт да адамдардын алды. Бул адамдардын экинчи бөлүгү. Бул эмне? Кандай сыпатта бул? Ушул ыхластуу адам, чыныгы ыхластуу адам. Ал Аллах жолунда кызматта болгон болсо, болду, таяр ал. Ага кызыктырбайт, анын мансабы кандай деңгел болсо. Ал кароолчу болсо дагы эмне? Ибадаттабы, болду, ошол кызык ага. Ал эмне? Аскерге суу ташып кызматчы болсо дагы Аллах жолунда кызматта, ибадатта. Жана ошондой эле элдин алдында ал кадыр барк үчүн иштеген жок ал. Өзүнүн келбетине, кийимине көңүл бурган жок. Не? Ибадатта Аллах жолунда согуштай жүрөт. Ага эң негизгиси ошо Аллах жолунда кызмат кылып аткандыгы, ушул ыхласы, ушул эмеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошондой адамга эмне дейт? Тооба дейт. Ошол чыныгы бактылуу адам. Же болбосо ошол үчүн бейиш болсун деп Пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылып атат да. Бул чынында сөз менен айтыш оңой, бирок иш жүзүндө өтө кыйын да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисалы үчүн динде жүргөн, динге кызмат кылабыз деген адамдар 4-5 чогулуп бирдеке ачабыз десе, ушу динге кызмат кыла тургандай бир ишкана ачып, эме кыла турган болсо, иштей турган болсо, ошолордун ичинен бир гана Аллах Таала райын алган адамдар эме кылбаса, ыхластуу болсо, бирок көпчүлүк учурда ошолордун ичинен ызы чуу башталат. Чынында кандай ызы чуу башталат? Бирөөсү сен мындай ишти сен аткарасың, сен муну аткарасың десе, өзүнө мындай кадыр бактуу жакшыраак орун тийбей калса, наразы болуп баштайт. Бирок эмне? Ошону аны ачык айта албайт аны. Мен мындай орунга отуруп калдым, бул мага ылайыктуу деп айта албайт. Аны эмне? Башка шылтоо менен, башка динге күйүтү болгон адам болуп, ар кандай жол менен чыгарышат да. Ушундай жолдо эле. Бул чыныгы момундун, чыныгы ыхластуулуктун сыпаты эмне? Сен динге кызмат кылып атасыңбы? Аллах жолунда кылып атасыңбы? Ал сен пайдаң тийсе болду. Кайсы жагынан тийип аткан болсо. Бул чынында сөз менен айтыш оңой, бирок иш жүзүндө аябай кыйын да бул. Иш жүзүндө ар бирибиздин нафсыбыз бар. Нафс деген ушундай Ибн Кайым рахмахулла айткандай, ажма'ал уқала дейт. Акылдуу адамдардын бардыгы бир пикирге келишкен дейт. Бир пикирден кабыл алышкан, адам үчүн эң бул рак оорусунан да, жугуштуу оорудан да эң жаман оору бул адамдын эң жаман душманы өзүнүн нафсысы деген да. Нафсыңды басып турбасаң ар дайым бейиктикти каалайт, сый-урмат каалайт, кадыр барк каалайт. Ушундай мен деп турат да, нафс деген ушундай болот. Ошон үчүн бул нафс менен эң катуу күрөшүүнүн жолдору мына ушул адамдын сүрөтүндө келатат. Нафсына такыр көңүл бурбаган. Ал ар дайым Аллах жолунда даяр. Кароолчу болсо кароолчу, мейли мага айырмасы жок. Суу ташыгыч болсо суу ташыгыч, эч кандай айырмасы жок деп атат. Эми бул хадистен далил болгон жери бул бөлүмгө. Ихласулукка үгүттөгөн ушундай абалда болуш керек деп атат. Андан кийин бул жерде Таиса абду дирхам, ушу абд, ушу дүйнөнүн кулу деп айтты да. Кандайча дүйнөнүн кулу дегенде алымдар айтышат. Кимдин жакшы көрүүсү, жаман көрүүсү дүйнөгө байланып калган болсо, ошол дүйнөнүн кулу болуп айтылат. Бул кичинекей ширк болот. Мисалы үчүн жүрөгү дүйнөгө байланган. Бирөө менен мамиле кылса, жүрөгү ошол дүйнөлүк пайдасы үчүн гана. Эч кандай диний максаты жок да. Диндеги амалдарында ар бир нерсесинде жүрөгү бир гана дүйнөгө байланып калган да. Берип койсо, жакшыраак орун берген болсо, жакшыраак кичине акча берген болсо, байлык берген болсо, жакшы көрөт. Эгерде бербей калган болсо, жаман көрөт. Ушундай жакшы көрүү, жаман көрүүсү жүрөгү дүйнөгө байланып калган болсо, ошолорду адду динар, дүйнөнүн кулу, алтындын, күмүштүн, чүпүрөктүн кулу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат. Эми бул бөлүмдө негиздүү бир маселе, адам баласы дүйнөлүк диндеги ибадаттарды, амалдарды жасаганда кандайдыр бир амал болбосун, эч кандай дүйнөлүк максат аралаштырбаш керекпи? Качан дүйнөлүк максат аралаштырса ибадаты жараксыз болот, качан жараксыз болбойт деген маселе. Маселе ташрик деп коет.
Ширк менен ташриктин айырмасы бар. Ширк деген Аллах Тааладан башкага шерик кошуп ибадат кылуу. Ташрик деген сен ибадатыңдан максатың Аллах Тааланын ыраазылыгында болуу жана ошондой эле дүйнөлүк максатты дагы көздөө. Ошондо кайсы учурда ибадатың жараксыз болот дегенде алымдар айтышат. Биринчиден, эгерде ибадаттан максат, биринчи абалы, ибадаттан максат бир гана дүйнөлүк максат болсо, ошо ибадат кылууга түрткү болуп аткан нерсе дүйнөгө жетүү үчүн гана болуп аткан болсо, кандай гана бир эме кылба, жакшы амал кылба, только дүйнөлүк максатты кылган болсоң, анда ал ибадатың жараксыз деп айтышат алымдар. Түшүнүктүбү? Экинчи абалы болсо, бул дүйнөлүк максат көбүрөөк болуусу. Дүйнөлүк максат диндик, ыхластуулук, Аллахтын ыраазылыгынан көбүрөөк болсо, ал абалдагы жараксыз деп айтышат. Качан жарактуу болот? Эгерде үчүнчү абал дүйнөлүк максат менен ибадат бирдей боло турган болсо, же болбосо ибадат максаты жогорураак боло турган болсо, анда ал ибадат жарактуу болот. Бирок сообу таза ыхластуу кылган адамдан көрө сообу анын азаят деп айтышат. Түшүнүктүбү? Буга мисалдардан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир нече хадистерде айтат. Айтат: "Мен ахабба ан юбсата лаху фи ризқихи", кимдеки рызкысынын кенең болуусуну жана өмүрүнүн узун болуусуну кааласа, анда фал ясил рахимаху, тууган уругу менен карын катнашта жакшы мамиледе болсун дейт. Бул жерде эмне? Ибадат менен дүйнөлүк максат бир келип атат. Сен тууган уругу менен мамиле кылуу ибадат. Ошонун артына сен дүйнөлүк максатты каалап атасың. Ырысың кенең болуусуну, өмүрүң узун болуусун каалап атасың, анда бул ибадатың жарактуу болот. Бирок эгерде калыс Аллах үчүн ибадат, Аллах үчүн деп ыхластуу болуп, соопту гана максат кылып кылган болсоң ушул амалды, анда сообуң толук болот. Жана жанагы максаттар да артынан келет. Кандай гана ибадат кылбагын, ыхластуу боло турган болсоң, белки дүйнөлүк максаттарың дагы келет. Түшүнүктүбү? Эгерде экөөнү тең максат кылсаң, соопка да жетишесиң, буга да жетишесиң, бирок сообуң толук ыхластуу болгондон аз болуп калат. Буга далилдерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Иннал гузата иза ганиму таажжалу сулусай ажрахум". Эгерде жанагы Алла жолунда согушкан аскерлер дейт, эгерде алар жана ганималарды максат кылып, ганима алган болсо, ганима деген олжо деген, согуштан түшкөн олжолорду максат кылып, ошону алган болсо, анда соопторунун 3төн 2 бөлүгүнү кетирди дейт, ошону максат кылган болсо. Эгерде ал ганиманы максат кылган эмес болсо, аны алышкан эмес болсо, анда эмне? Анда сооптору толук болот. Демек, ибадат максат кыла турган болсо, анда сообуң да толук болот, жана артынан жанагы дүйнөлүк максаттар да келет. Экинчиси, ибадатты да максат кылсаң, дүйнөлүк нерсени да максат кылган болсоң, экөө тең келет, бирок эмне? Сообу азыраак болот деп алымдар айтышат. Бул жөнүндө да көптөгөн амалдар келген. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Я ма'шара шабаб, ман истата'a минкумул ба'ата фальятазавваж". О жаштар, эгерде кимдердин кудуретиңер болсо, үйлөнсүн деди. Эгерде кудурети жок болгон болсо эмне деди? Анда орозо кармасын деди. Бул эмне? Ага калган болот деди. Бул жерде орозо кармоосунан ибадат да болуп атат. Жана ошондой эле өзүнүн нафсысын сактоо. Кээ бир алымдар бул мисал туура эмес деп айтышат. Анткени өзүнүн нафсысын сактоо дагы бул ибадат дейт да. Бул жерде толук ибадат эле максат болуп атат деп айтышат. Демек, бул маселе түшүнүктүү, Ташрик качан болот? Шериктеш кылуу ибадатка ниет. Ошол боло турган ибадаттарда, шарият уруксат берген ибадаттарда дүйнөлүк максаттарга шериктеш кылсаң болот, анда бирок сообу азыраак болот. Ал эми шарият уруксат бербеген нерселер бар. Мисалы үчүн, ажылыкка бара турган болсоң, ажылыктан соода да кылып келем десең, бул болот, уруксат берилет. Ажылыкка барам, ажылык кылып ал жерде соода сатык да кылам десең, уруксат берилет. Анткени Аллах Таала Куранда ажылыктарын бүтүргөнүңөрдөн кийин Аллах Тааланын фазилетин издеп ошо соода сатык кылууга уруксат берген. Экинчиси мисал, бирөө ажылыкка барат, ажылыктан кийин жана ажылык менен кошо соода сатык эмес, ажылыгыны ибадат кылат. Кандайча ажылыгыны соода сатык кылат. Кандайча дегенде, бирөөнүн ордуга ажылык кылат, Бирөөнүн ордуга ажылык кылат. Ал ажылыгынан максат
ошо Кабага барып ибадат кылып, бир мусулман бир тууганымдын ордуна карызын кутултуп берейин, ажылык кылайын деп максат кылбайт да. Бир гана ошол берген акчасын максат кыла турган болсо, бул ибадат жараксыз. Ошо акча Хаж бадал дейт. Хаж бадал бирөөнүн ордуна ибадат кылдырган болсо. Ал бир гана ошо акчаны гана көздөгөн болсо, ибадатты көздөгөн эмес болсо. Түшүнүктүбү? Кой ошол ибадатты дагы ошол акча менен эмне барып ибадат кылып, Кабаны көрүп, зиярат кылып, ошол бир тууганымды карыздан кутултуп келейин десе, анда ал ибадат жарактуу болот. Андан кийинки маселе, бул жерде абдуд динар деп айтып атат. Алтындын кулу, күмүштүн кулу депчи. Шариатта ошо шариаттын тексттеринде келе турган болсо, бирдекенин кулу деп келе турган болсо, бул үч түрдүү абал болушат. Абалда болот. Биринчиси кафырлык. Ошол кайсы бир эмени абдун бирдекенин кулу дей турган болсо, ол чоң кафырлык болот. Бул эмне? Кайсы бир амалда ошо Аллахтан башкага кулчулук кылуу, ибадаттын түрүн арноо боло турган болсо, анда эмне? Ал кафырлык болот. Түшүнүктүбү? Экинчиси болсо кичинекей ширк. Бул ушул хадисте келгендей. Жүрөгү дүнүйөгө байланып калган. Жакшы көрүүсү, жаман көрүүсү ошого байланып калган болсо, бул кичинекей ширк болуп эсептелет. Үчүнчүсү болсо мухарам, арам болот. Бирдекенин кулу дей турган болсо, бул шарият тыюу салган арам. Ал эмне? Аталыштарда. Мисалы үчүн Абдулла деп, Аллахтын кулу деп аталыш керек, Абдулла, Абдурахман деп. Эми Абдуш-Шамс, күндүн кулу, айдын кулу, бирдекен кулу деп ат кое турган болсо, бул шариатта арам салган, арам болгон. Алдардын арасында ижма талашсыз маселеден. Чүнкү төртүнчүсү бул мубах. Бул эгерде чында эле бирөөнүн бир кулу болгон болсо, кулу бар, шариат уруксат берген жол менен кулу боло турган болсо, анда баланчынын кулу деп айтылса, бул шариатта уруксат берилет. Түшүнүктүбү? Ушуну менен бул бөлүм аяктайт, негизги маселелер. Эгерде суроолор болсо айтыңыздар, болбосо кийинки бөлүмгө өтөлү.